ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ एक गंभीर घटना चंडीगढ़ ते मोहाली के बॉर्डर ते हुई है, उहदे संबंध दे विच श्रोमणी अकाली दल की तरफों असी इस घटना नूं कंडैम करने वास्ते मेरे नाल सरदार सिकंदर सिंह जी मलूका साहब, मेरे सीनियर साथी सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़ साहब, सरदार अर्शदीप सिंह जी कलेर साहब ते चंडीगढ़ के साडे प्रधान सरदार हरदीप सिंह जी बटेला साहब, असी ये महसूस करते हैं कि अज की जिहड़ी घटना जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब जिहड़े कि अज मोहाली दे विच जिहड़ा मोर्चा चल रहा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते उस मोर्चे के प्रबंधकों के सद्दा पत्र के उत्ते बकायदा तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों उन्हां दा समर्थन करने वास्ते एक कौमी काज के वजों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अपने सत्कारत मैंबरों के नाल वड्डी गिनती के विच उत्थे पहुंचे सी। उन्हां दा उस थां दे उत्ते उन्हां दे उपर हमला होना ये बहुत ही एक घटिया हरकत है और श्रोमणी अकाली दल की तरफों इस गंभीर घटना की असी निखेधी करते हैं और इस गल विच कोई शक नहीं कि ये सिखां दे विच खाना जंगी कराउण दी एक बहुत वड्डी साजिश है। कोई कारण नहीं समझ आता कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते श्रोमणी अकाली दल ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का जो आदेश होया सी, जिस के तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारियां पंथक जथेबंदियां की मीटिंग की ते श्रोमणी अकाली दल ने भी उस बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के काज वास्ते बहुत वड्डी मुहिम शुरू की। दिल्ली दे विच जाके भी धरने दिते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी इस काज वास्ते वड्डे उपराले दस्तखती मुहिम ते होर कई तरह के प्रोटेस्ट जिहड़े आ समय समय के उत्ते कीते गए। जिहड़ी संस्था आप खुद अगे हो के मोहरी हो के देश की सरकार दे नाल दिल्ली की सरकार दे नाल पहला ही इस महान कारज वास्ते इन्ना डट के लगी हुई है, उस संस्था के प्रधान के उत्ते जदों इस तरह का हमला हुंदा तो मैं समझदा कि इहदे नाल हर सही सोच वाला इंसान जिहड़ा उहदे मन नूं सट वजदी, क्योंकि तुसीं उत्थे जा रहे हो सद्दा पत्र के उत्ते जा रहे हो। जदों असीं किसी नूं इनवाइट करते हैं तो प्रबंधकों की उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी बन जाती है कि उत्थे माहौल का ध्यान रखा जाए, उत्थे किसी नूं भी इस समय का नजायज़ फायदा उठाउण की आग्या ना दी जाए। और मैं समझदा कि प्रशासन की भी बहुत वड्डी जिम्मेवारी बन जाती कि जिथे लगे कि किसी तरह का कोई तनाव आ तो फिर सरकार की इंटैलीजेंस काहदे वास्ते हुंदी है। चंडीगढ़ का प्रशासन भी उत्थे बैठा, मोहाली का प्रशासन भी उत्थे बैठा, तो जे सिखां की चुनी हुई संस्था के एक प्रधान के उत्ते एडी वड्डी गिनती के विच उत्थे खड़ी पुलिस की हाज़री दे विच इस तरह का हमला हुंदा तो फिर इहदे की अर्थ निकलदे कि किते ना किते कोई साजिश है कि उस सिखां की महान संस्था नूं जिहड़ा वो नीवां दिखाउण दी जिहड़ी है वो कोशिश की गई है, जिहदा कि मैं समझदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ रल के ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ करनी चाहिए है। इस करके असी प्रधान साहब के उत्ते होए हमले की सख्त लफ्ज़ों के विच फिर निखेधी करते हैं। ये पिछे जी साजिश है वो प्रबंधकों को चाहिए कि उन्होंने बेनकाब करन कि किहड़े लोग सी, उन्हां दी निशानदेही की जाए, पहचान की जाए, वो किन्ने समय तो उत्थे सी, की उन्हां दे बारे च प्रबंधकों को जानकारी सी कि नहीं सी,
इस करके जिन्हों ने भी स्टेज के उत्ते माहौल खराब करने की कोशिश की वो लोग कौन सन? ये सारिया चीज़ों का जोड़ा है प्रबंधकों को पब्लिक करनी चाहिए ताजो संगत की जी वो संतुष्टि हो सके। बाकी जितों तक बंदी सिंघां की रिहाई का संबंध आ वो वास्ते श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब पहले कह गए और श्रोमणी अकाली दल भी वो वास्ते दिन रात लग्या होया। जो भी साडी ड्यूटी श्री अकाल तख्त साहब वालों जो हुक्म आया जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराले किए जो साडा रोल बनता वो असी डट के आने वाले समय के भी जोड़ा वो पहरा देंदे रहांगे। बाकी मलूका साहब जोड़ा मेरे साथी वो कुछ होर ऐड कर। सारे सत्कारयोग मेरे श्रोमणी अकाली दल की सारी सीनियर लीडरशिप, सारी सत्कारयोग प्रैस, वैसे तो सारिया गल्लां पहला धामी साहब भी कह गए ने, चीमा साहब ने भी डिटेल नाल तुहानूं दस ही दिता तो तुहानूं भी बहुतियां गल्लां दा पता ही है। बड़ी हैरानी हुंदी है कई बारी कि जिवें आपां गल कीती है कि वो आप सारे जिहड़े जिम्मेवार सज्जण है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਸ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते आपां सारे अकाली दल रल के होर भी सारे जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा सिख है, जिहड़े सियाणे लोग है, वो सारे इस पासे लगे हुए ने। पर यह जी मंदभागी घटना श्रोमणी कमेटी के प्रधान के उत्ते हमला करना, उत्थे बुला के आप सारे, ये एक बहुत ही वड्डी डूंगी साजिश है। जिन्नी इहदी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। तो यदी डूंघाई ताईं सरकारां नूं भी जाना चाहिए, एजेंसियां नूं भी जाना चाहिए, प्रबंधकों नूं भी जाना चाहिए जिन्हां ने उत्थे सद के सारा कुछ किया। सो ये कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े चाहुंदे ही नहीं कि सिखां दे मसले हल हो जाण। सिखां दे मसले हल इसे करके नहीं हो रहे, इहो जे लोग कौम दे विच बैठे आ जिहड़े तार पीडो करदे ही रहिंदे आ उन्हां एजेंसियां दे शहरां दे उत्ते, इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ तार पीडो करदे रहिंदे आ ਤਾਂ कि कोई गल सिरे ना लगे। ये जावे दुनिया दे विच गल भी जा गौरमेंटां दे विच गल भी ये तां आप ही दी लड़ी जांदे आ, असीं करिए तां आप ही दी लड़ी जांदे आ। सो एक बहुत वड्डी डूंगी साजिश है, बहुत डूंगी चाल है। असीं इहदी पूरी निंदा करदे हां जोर नाल, इसदी इहदी सारी पड़ताल होनी चाहिदी है। ते वो प्रबंधकां दी भी जिम्मेवारी बनदी है जिन्हां ने धामी साहब नूं घर जाके सद्दा दे के आए आ, सारे जणे जाके दे के, भावें उन्हां दी अपनी भी ड्यूटी वो लगे हुए ने बड़े जोर दे नाल, पर उन्हां दी भी ड्यूटी बनदी है कि सारी साजिश नूं नंगा करन, ओपनली कंडैम करन सारी गल नूं। होर भी जो कार्रवाई करनी बनदी है प्रबंधकों की ड्यूटी बनती है। जिवें कोई घरे आया मेहमान हुंदा है, तुसीं इत्थे आए हैं श्रोमणी कमेटी के दफ्तर दे विच, तुसीं साडे मेहमान आ सारे, इत्थे तुहानूं कोई माड़ा चंगा भोरा भी कोई बोलदा वो साडी ड्यूटी है कि नहीं बोल सकता कोई भी बंदा, वो साडी ड्यूटी है। सो इस करके वो ड्यूटी बनती सी प्रबंधकों की, जां तां जाणबुੱਝ के कोई शरारत की गई है, जाणबुੱਝ के सद्दा दिता गया है काम करन दे मारिਆਂ ने। पर इन्हां गल्लां दे नाल सिख कौम दा कोई फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है। तो नुकसान होया अगे भी बहुत वड्डा, हुण ताईं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ नहीं हो सकियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ कि ये छड्डे नहीं जा सकते सज़ा पूरियां करके। कैद ही होंगी है ना, अदालतों के फैसले ही है ना, जो अदालतों ने फैसले करते मन ले, तो हुण उस तो बाद फिर तुक्की नहीं बनती कोई। चलो वो लड़ाई लम्मी है, मैं वो नहीं पैंदा। सो मैं कहना कि असी ये गल है जी ये बड़ी डूंघाई तो एक पार्टी भी जाएगी, तो सारा कुछ सोचांगे, अगे नूं भी विचार करांगे कि असी अगे नूं की करना, किवें चलाउणा है। असी सिख कौम के मसलियां की खातर, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की खातर, पंजाब के मसलियां की खातर ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों तो डर के कदे पिछे नहीं हटांगे, कदे भी नहीं अकाली दल पिछे हटूगा। ना अकाली दल ने कदे किसी को डराया तो ना अकाली दल किसी तो डरिया कदे। हुण भी दलेरी नाल असीं सारे मसले उठाउंदे रहांगे, दलेरी नाल अगे लिजांदे रहांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों तो असीं कोई डर के जां किसी गल दे उत्ते पिछे नहीं हटांगे, होर तकड़े होकर इस लड़ाई नूं असीं अगे लैके जावांगे। जिन्ना चिर असीं इहदे ते जित्तां नहीं प्राप्त कर लैंदे उन्ना चिर असीं टेके नहीं बैठे रहांगे। सो मैं ते साडी सारी जिहड़ी पार्टी आ सारी असीं इस घटना की, क्योंकि कौम के प्रधान के उत्ते हमला, एक बंदे के उत्ते हमला नहीं, कुछ भी हो सकता सी उत्थे। जिवें सानूं दस्सिया गया
ਟਰੈਕਟਰ ਅੜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ, ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 to 1 ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗੀ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ FIR ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। UT ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਰਪਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ। FIR ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਡੀਪਲੀ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪੋ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਵੇ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ 3B2 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਧਰ। ਤੇ ਇਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਭੜਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਆਪੇ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।